বিহারে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন, সামনেই রয়েছে নির্বাচন, আর তার আগে বিহারের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে। বিহারের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য, অর্থাৎ বিহারে জনসভা ছিল প্রধানমন্ত্রীর, সেখান থেকে মূলত রাজনৈতিক সভা থেকেই একযোগে প্রধানমন্ত্রী কি বললেন, এবার বললেন ডেটা বক্তব্য, যেখানে এখনও রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুই ক্ষেত্রেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলছেন, এক ধাপ চায়ের দামের থেকেও কম 1 জিবি ডেটা। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি শুধু প্রযুক্তিগত অর্জনের কথা নয়, বরং মোদির প্রচল কৌশলের এক সূক্ষ্ম বার্তা। তিনি বোঝাতে চাইলেন তার নেতৃত্বে এই ভারত ডিজিটাল শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যা সরাসরি দেশের যুব সমাজকে টার্গেট করে তৈরি করা রাজনৈতিক বার্তা। বিহারে নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্যের তাৎপর্যপূর্ণ আরও গভীর, যেখানে তরুণ ভোটাররা এই সিদ্ধান্ত নেবে আসল রাজনৈতিক দিক নির্দেশ। আপনাদের শোনাবো প্রধানমন্ত্রী মোদী তিনি কি বলছেন, শুনুন, তারপর আসছে আলোচনায়। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 जीबी डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 जीबी डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। और पूरा भारत भर में जितना लोग है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड में खाली बिहार का लड़का धक्का खा रहा है। अब मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ डेटा सस्ता कर दिए हैं। तो कल हमने बोला है कि हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। ये कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है, तो बेटा गुजरात में मजदूरी करेगा, अब माई या पत्नी या बेटा यहाँ पर घर का बाबूजी वो फोन पर बतिया रहा है, बेटा का फोटो देख रहा है मोबाइल पर। तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भाई, हम लोग को यहीं रोजगार चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो एक बार आप लोग इस बार भाजपा को एकदम सिरे से साफ कीजिए, काट के। भाजपा को वोट नहीं देना है। ये मोदी जी बोले कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, 12,000 ट्रेन चलाएंगे छठ में बच्चा को आने के लिए। देखिए सब बच्चा कितना, कोई लैट्रिन में बैठ के आ रहा है, कोई लटक के आ रहा है। गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन पर चलेगा, बिहार का बच्चा टिकट कटा के आ रहा है तो उसको पैसेंजर भी नहीं मिल रहा है कि छठ में अपना घर परिवार के साथ उसका छठ मन सके। तो इन लोग को पूरा इस बार मुकम्मल हिसाब कीजिए, इन लोग को हटाइए और बस्ता छाप का बटन दबाइए। छठ के बाद किसी को वापस नहीं जाना है, छठ के बाद किसी को वापस नहीं जाना है। सब लोग प्रशांत किशोर बनिए, अकेले प्रशांत किशोर का लड़ाई नहीं है। अपना गांव, अपना मोहल्ला का जिम्मा लीजिए। एक बार इस बार रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। बहुत हो गया जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली गली। एक बार वोट पलायन बंद करने के लिए दीजिए, ताकि किसी का बच्चा को 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। इसीलिए ये अभियान 3 वर्ष पहले शुरू किया गया था। अब परीक्षा का समय है, नहीं सुधरिएगा, गलती कीजिएगा तो याद रखिए अगले 5 वर्ष इसी दुर्दशा में, इसी भ्रष्टाचार में फिर जीना पड़ेगा। तो अगर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं मेरे भाई, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। नेता के बच्चा लोग के लिए वोट बहुत हो गया, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। আপনাদের শোনালাম, কিন্তু দেখুন প্রশ্ন তো এখানেই, শিল্প চায় মানুষ নাকি উন্নয়ন চায়, নাকি ডেটা চায়, নাকি রীতিমতো নেটওয়ার্কের রীতিমতো এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আসতে চায় মানুষ। সম্পূর্ণ তোপ দাগলেন প্রশান্ত কিশোর। ইতিমধ্যে যে ভোট খুশুলি পাশাপাশি রাজনৈতিক দল তিনি খুলেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন জনসুরাজ পার্টি। বিহার জুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্গে রীতিমতো কিন্তু লড়াই তিনি করে যাচ্ছেন। একযোগে প্রতিবাদ থেকে শুরু করে স্লোগান, বিক্ষোভ এবং বিধানসভা বিহারে রীতিমতো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিনিও আসরে কিন্তু নেমে পড়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রী মোদী
সামনেই রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন, হাতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। ইতিমধ্যে জোর কদমে চলছে প্রচার এবং সেখানে কিন্তু বিভিন্ন দলের তরফ থেকে চলছে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার কাজ। আর সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী পৌঁছে গিয়েছিলেন বিহারের জনসভা থেকে তিনি সাফ বার্তা দিচ্ছেন, যেখানে ডেটা ভবিষ্যতে 1 কাপ চায়ের চাইতেও কম দামে পাওয়া যাবে। অন্যান্য দেশগুলির কথা তিনি তুলে ধরলেন, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক দিক থেকে যদি দেখি আমরা বিভিন্ন দেশে, সেখানে ডেটার দাম অত্যন্ত বেশি, এটা মানতে হবে। যেখানে মূলত 1 জিবি ডেটা ইউজ করতে খরচ হতে পারে আপনার 150 থেকে 200 টাকা বা তারও বেশি, বিভিন্ন দেশের কথা বলছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখুন 20 থেকে 30 টাকা, তার বেশি তো নয়। এরকম ঘটনা কিন্তু সামনে এসেছে। আর প্রধানমন্ত্রী মোদী এবার বলছেন রীতিমতো তারা যদি আসে, তারা যদি ক্ষমতায় থাকে, বিহারকে উন্নয়নের বার্তা তিনি দিচ্ছেন। তিনি শিল্প আনবেন, ইন্ডাস্ট্রি আনবেন, ইস্তেহার তো আগেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকেও একই রকম বার্তা। আর পাল্টা আবার এখানে কাউন্টার বাইট আপনাদের শোনালাম প্রশান্ত কিশোর। তিনি আর বলে বসলেন যে আমরা ডেটা চাই না, আমরা শিল্প চাই, আমরা ইন্ডাস্ট্রি চাই, আমরা চাই সাধারণ মানুষ এখানে কাজ করুক, উন্নয়ন আসুক। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য, এমনটা কার্যত অভিযোগ উঠে আসছে। আর সেখানে প্রশান্ত কিশোর বললেন যে সমস্ত পরিযায়ীরা দিনের পর দিন বিহার ছেড়ে বাইরের রাজ্যে অন্যান্য দেশের আনাচে কানাচে কাজ করতে যায়, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন, সেই বেকারত্ব দূরীকরণ করুন। ডেটা নিয়ে কোনো কাজ নেই। ডেটা নিয়ে হয়তো সামান্য একটা রীতিমতো কোথাও নিজের একটা বিনোদনমূলক একটা জগতে থাকতে পারেন, কিন্তু শিল্প, ইন্ডাস্ট্রি এই সমস্ত কিছু ডেটার মাধ্যমে আসতে পারে না, এমনটা মনে করছেন প্রশান্ত কিশোর। তিনি বলছেন ডেটা হামকো নেই চাইয়ে, হামকো চাইয়ে আমারা বেটা। অর্থাৎ যে সমস্ত পরিযায়ীরা বাংলার বাইরে বিভিন্ন রকম রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছি, বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠে আসে। আর বিহারের ছবি দেখুন একেবারে স্পষ্ট, যেখানে বিহারে মূলত যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা বিহারের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন আনাচে কানাচে ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে, সারা বছর 10 থেকে 12,000 টাকা কাজ করার জন্য, দিন প্রতি প্রায় 200 থেকে 300 টাকা মাথাপিছু কাজ করার জন্য নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও কাজ করতে যেতে হয়, তখন রীতিমতো কিন্তু প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়। আর এনডিএ সরকার রীতিমতো এই 5 বছরে কি কাজ করেছে, কি উন্নয়ন করেছে, কোন শিল্প এনেছে, সব কিছুর খতিয়ান কিন্তু স্পষ্টতই লক্ষ্য করতে পারছেন আপনারা। কোথায় ক্ষতি, কোথায় আখের লাভটা কার হয়েছে, আখের ক্ষতি কার হয়েছে, সমস্ত কিছু ধরা পড়েছে। আর সেখানে এবার এই সমস্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করেই প্রধানমন্ত্রী মোদী যেমন বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে নিয়ে পথে নেমেছে, এর পাশাপাশি ভবিষ্যতের শিল্প ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলার একটা আহ্বান জানাচ্ছেন। অন্যদিক থেকে আবার প্রশান্ত কিশোর বিরোধী দলগুলোও তারা কিন্তু আবার মোদীর এই মন্তব্যে নারাজ। তারা বলছেন মোদী এখনো পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রি করতে পারেননি, মোদী উন্নয়ন করতে পারেননি। এমনকি যেখানে মূলত মোদীর বাড়ি রয়েছে, অর্থাৎ গুজরাট যেখানে বসবাস করে থাকতেন মোদী, যেখানকার প্রধানমন্ত্রী এক প্রকার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তারপর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আসেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে মূলত রেলের পর রেল, ট্রেনের পর ট্রেন, বুলেট প্রুফ ট্রেন, মানুষ উঠছেন, কিন্তু বিহারের সাধারণ জনগণ প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও টিকিট কেটে পাচ্ছেন না। রীতিমতো ট্রেনের বাথরুমে করে ঝুলতে বিপদসীমার মধ্য দিয়ে আসতে হচ্ছে তাদের। আর জানিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হচ্ছে, এমন ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর জানিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা একযোগে কিন্তু তোপ দাগতে শুরু করেছে মোদীর এই মন্তব্যকে ঘিরে কেন্দ্র করে। আর সামনেই তো বিহারে বিধানসভা 6 এবং 11 তারিখ, 14 তারিখ রয়েছে ফল ঘোষণা, হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। ইতিমধ্যেই মনোনয়ন দাখিলের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, মনোনয়ন দাখিল হয়ে গিয়েছে, দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। যেমনটা দেখিয়েছিলাম মহাগঠবন্ধনে, সেখানেও রীতিমতো একটা স্থানচ্যুতা নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং সেখানে শেষ পর্যন্ত তারা কিন্তু যেখানে কিন্তু দলিত নেতার থেকে শুরু করে একযোগ বিভিন্ন নেতারা কিন্তু কেসরির মতো নেতারাও কিন্তু কংগ্রেস থেকে রীতিমতো পদ থেকে সরানোর যে ব্যাপারটা তা কিন্তু প্রকাশ্যে এনেছেন। আর সেখানে এই প্রশ্ন হচ্ছে এবারও দলিত নেতা সীতারাম কেসরিকে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরানো নিয়ে গান্ধী নেহরু পরিবারকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধুমাত্র ডেটার উপরেই নয়, তিনি এবার রীতিমতো যেমনটা বলছি আপনাদেরকে, কংগ্রেস সভাপতি অর্থাৎ সীতারাম কেসরিকে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরানো নিয়েও গান্ধী থেকে নেহরু পরিবারকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারে ভোটের প্রচারে গিয়ে মোদী বলে বসলেন সোনিয়া গান্ধীকে রাস্তা ছেড়ে দিতে কংগ্রেস সীতারাম কেসরিকে দলের সভাপতি পদ থেকে হাঁটিয়ে ফুটপাতে ফেলে দিয়েছিল। আর কয়েকদিন আগেই মোদী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিলেন গান্ধী নেহরু পরিবারের বাইরের কাউকে দলের সভাপতি করে দেখা কংগ্রেস। তারপরেই কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম দলের 15 জন সভাপতির নাম সামনে আনেন, যারা নেহরু পরিবারই সদস্য ছিলেন না। আর আজ কংগ্রেসের সেই দাবি নিয়েই পাল্টা প্রশ্ন তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। আর সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই পারিবারিক তন্ত্র কবে আখের শেষ হবে। আর সেখানেই প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক চোখে তোপ দেখেছে কংগ্রেসকেও। শুনুন কি বলেছেন। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश
कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली।